राज्य में खसुची संक्रमण 24 घंटे चिन्हट हेले 1148 कोविड पॉजिटिव। गत 24 घंटा मध्य 1148 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। यह मिसाई राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 1277262 जन को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्वीट जोगे सूचना दी जाइए। तेबे चिन्हट होता संक्रमितों मध्यरु 669 जन क्वारंटाइन रही बेले 479 जन स्थानीय संक्रमित रही। सेहीपरि चिन्हट होता आक्रांतों मध्यरु 18 वर्षरु कम बयसर 244 जन रही। खबर खाइबा तेल उपरे केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति। खाइबा तेल ह्रास करने केंद्र सरकार गत किछि मास घरे बहु गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर सारी। यही क्रम एवं अशोधित पाम ऑयल कस्टम ड्यूटी 5.5% ह्रास करिसेंती। केंद्र सरकार यह निष्पत्ति खाइबा तेल मूल्य ह्रास करने सह खाउटी को आश्वस्ति साहाय्य करिवो। एक सरकारी विज्ञप्ति अशोधित पाम तेल उपरे 5% कृषि भित्तिभूमि विकास शेष आदाय कराजिवो। वर्तमान जाए 7.5% रही। यही ह्रास सह अशोधित पाम ऑयल उपरे प्रभावी सीमा शुल्क 8.25% रु ह्रास हो 5.5 को खसिबो। व्यवसायी मत यही ह्रास जो प्रति क्विंटाल पिछा 280 टंका ह्रास घटिबो। यह पूर्वर केंद्र सरकार 2021 अक्टोबर मासरे खाइबा तेलर आमदानी शुल्क ह्रास करथिले। परवर्ती खबर पुणी प्रबल वर्षा। राज्य में आसंता 21 तारिख रु वर्षा हेबो। 22 रु प्रबल वर्षा होई पारे। उपकूल ओडिशा रे अधिकांश स्थान रे भारी वर्षार आशंका रही। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एभली पूर्वानुमान करिछि। 13 तारिख रु राज्य क्रमश शीत गायब होइजिवो बोली से कहिसेंती। प्रोफेसर पशुपालकों पूर्वानुमान अनुसार संभाव्य ट्रफ प्रभाव में आसंता 21 तारिख रु राज्य में पाग पूरा बदलिबो। सारा राज्य में मेघुआ पाग रहिबो। दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में वर्षा होई पारे। 22 तारिख रु 3 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबो। चित्र संपूर्ण स्पष्ट हेबाकु आउ किछि दिन समय लागियो बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर ऑफलाइन ने परीक्षा नेबा नहीं सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ हेले 15 रु अधिक राज्यर छात्र छात्री। देशर 15 रु अधिक राज्यर छात्र छात्री माने बोर्ड और सीबीएसई परीक्षार ऑफलाइन मोड को विरोध करिसेंती। परीक्षा ऑनलाइन करिया पई सेमाने दाबी करुछंती। एपरिकी विकल्प मूल्यांकन पई मध्य सेमाने दाबी करिबा सह सुप्रीमकोर्ट रे मामला दाखल करिसेंती। शिशु अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और ओडिशार किछि छात्र संगठन सुप्रीमकोर्ट रे मामला दाखल करिसेंती। छात्र माने बोर्ड किपरि भावे सठिक भावे फलाफल प्रकाश करिवो और विकल्प पद्धति रे मूल्यांकन करिवो से नै कोर्ट रे दर्शाइछंती। सीबीएसई 10वीं और द्वादश परीक्षा एप्रिल शेष सप्ताह रे करू बोली सेमाने आवेदन रे अनुरोध करिसेंती। आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रो एबे सुधा कौनसी गाइडलाइन जारी करा जाय नाही। किछि राज्य परीक्षा सूची जारी करिसेंती। आउ किछि परीक्षा किपरि आयोजन करिवे से नै आलोचना जारी रखिसेंती। छात्र संगठन पक्षरु दाखल याचिका कहा जायछि जे सेमाने राज्य सरकार और अन्य बोर्ड रो एतादृश व्यवहार रे असंतुष्ट अछंती। सेमाने कैरियर को नहीं चिंतित अछंती। कोविड पई स्कूल और कॉलेज बंद रहिथिला। यासह सेमाने परीक्षा ऑनलाइन रे करिबा को कहउछंती। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को बड़ उपहार देबे केंद्र सरकार। विधानसभा निर्वाचन मध्य केंद्र सरकार पेंशनधारी को बड़ धरणर उपहार देवा को योजना करुछंती। पेंशनधारी दीर्घ दिनर दाबी पूरण हेबाकु जाउछि। सरकार अवसर पर प्रति 5 वर्ष 5% पेंशन बढ़ाइबे बोली योजना करुछंती। एबे अवसर पर किंबा 80 वर्ष बयस पर पेंशन रे वृद्धि होई थाए। भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय लोकसभा स्टैंडिंग रिपोर्ट को नहीं कही जे
ସେମାନେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେନ୍ସନ୍ 5, 10 ବା 15% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଡିଏ ସହ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। 5% ବୃଦ୍ଧି ମୂଳ ପେନ୍ସନ୍କୁ ଆଧାରରେ ହେବ। ପେନ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଅବାସ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ଡିଏକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାମ ଦେଲାନି ପୁଟିନ ବାଇଡେନଙ୍କ ଆଲୋଚନା। 1 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁଷ କହିଛି ଯେ ତା'ର ନୌସେନାର ଏକ ଜାହାଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ୟୁଏସ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି କାରଣ ଆମେରିକାର ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏପରି କିଛି ହୋଇନଥିବା କହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାମରିକ ଅପରେସନରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ୟୁଏସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍। ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାର 4 ମାସ ବେଳକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଫଳରେ ଏହି ଡୋଜ୍ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଫାଇଜର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣ mRNA ଟିକା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହା ଜାଣିପାରିଛି ସିଡିସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ଧାରକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 କୋଟିର ଅଧିକ ସେୟାର। ରବିବାର ଏଲ୍ଆଇସି ଆଇପିଓର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏସ୍ଇବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଏସ୍ଇବିଆଇର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏଲ୍ଆଇସି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜର ଆଇପିଓ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ। ଏଲ୍ଆଇସିର ଏହି ଆଇପିଓରେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଇକ୍ୱିଟି ଆକାର 632 କୋଟି ସେୟାର ହେବ। ଆଇପିଓରେ ପ୍ରାୟ 316 କୋଟି ସେୟାର ବିକ୍ରି ହେବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଚିବ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପେପର ଏସ୍ଇବିଆଇର ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏସ୍ଇବିଆଇର ୱେବସାଇଟରୁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଓଡ଼ିଆ ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେକ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ। ଫେକ୍ ଭୋଟର ସାବଧାନ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ନକଲି ମତଦାତାଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କେହି ଫେକ୍ ଭୋଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯିବ। ପରିଚୟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ହେଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏହା ସହ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରମାନେ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜିମା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବନି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଭୋଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ସେହି ବାଲଟ ପେପରକୁ ଅଲଗା ରଖାଯିବ। ପୋଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16 ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 16 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 16 ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ସହ
ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୀତୁଆ ପାଗ ସହ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।